خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کی رپورٹ کے مطابق پی پی 103 سے تحریک انصاف کے امیدوار اور عمران خان کے درینہ ورکر رائے تنویر کھرل نے اعلان وفا کر دیا ہے۔ پی پی 103 سے امیدوار اور تحریک انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی قائد رائے تنویر کھرل نے اعلان وفا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں تحریکوں پر آزمائش اور برے وقت آتے رہتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں وفادار ساتھیوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ثابت قدم اور قیادت سے وفاشار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خان کا ادنیٰ ساز سپاہی ہوں، ہمیشہ خان کی ہر کال پر لبیک کہا اور جو بھی اہداف ملے انہیں پورا کیا اور قائد تحریک کے عمران خان کے معیار پر پورا اترے۔ رائے تنویر کھرل نے کہا ہے کہ کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے، اور ظلم کی سیارات جتنی بھی طویل ہو جائے ہم اپنے قائد کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے اور اپنی قیادت کا برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ثابت قدم رہیں گے، ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ خان صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چاہے پوری قیادت ہی کیوں نہ آپ کو چھوڑ جائے، چاہے سارا کا سارا نظام پاکستان کا آپ کو چھوڑ جائے، میں اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی یوتھ آپ سے یہی کہیں گے۔ ہم تمہارے عمران، ہم تمہارے، تمہیں قوم یہ پکارے عمران، ہم تمہارے عمران، ہم تمہارے عمران، ہم تمہارے، تمہیں قوم یہ پکارے عمران، ہم تمہارے۔ نواز صابری کی رپورٹ کے مطابق آج مورخہ کو موٹر وے ایریا میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر کورٹ مومن چودھری رب نواز چدھر دفتر میونسپل کمیٹی کی فائر بریگیڈ گاڑی کے ہمراہ فوراً موقع پر پہنچ گئے اور کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے فائر بریگیڈ اور موٹر وے پولیس کی مدد سے کولنگ کا عمل مکمل کیا گیا اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بھیرا کو ہدایات کی کہ حادثے کی بابت مکمل انکوائری کر کے ذمہ داران کے خلاف عمل میں لائی۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق مزدوری کی آڑ میں ڈکیتی اور رہزنی جیسے سنگین جرم میں ملوث ساجو گینگ تھانہ سلان والی پولیس کے شکنجے میں آ گیا۔ دہشت کی علامت سمجھا جانے والا ساجو گینگ کا سرگنا ساجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار گینگ پولیس کو ڈکیتی اور رہزنی کے 12 مقدمات میں مطلوب تھا۔ گرفتار گینگ کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا چھینا گیا مال مسروقہ بھی برآمد۔ وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیر قانونی اسلحہ بھی پولیس نے برآمد کر لیا۔ برآمدہ مال مسروقہ بعد ازاں قانونی کارروائی اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیح۔ ڈی پی او سرگودا محمد فیصل کامران۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کورٹ مومن چودھری رب نواز چدھر آج مورخہ کو مختلف ریونیو سروسز کے حوالے سے پیش رفت کی نگرانی کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر اور سب رجسٹرار آفس کے دفتر کا دورہ کیا اور درج ذیل امور کا جائزہ لیا۔ وراثت کی تبدیلی سے متعلق تمام زیر التواء مسائل کو حل کر دیا گیا ہے۔ ای رجسٹریشن کے حوالے سے تمام رجسٹریاں منظور ہو چکی ہیں۔ تقسیم انتقالات کے حوالے سے بھی کوئی التوا نہیں ہے۔ جاری خوبصورتی کے کام کی نگرانی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے موقع پر انڈس اسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک کی جانب سے یو این ایف پی اے کے تعاون سے لاڑکانہ میں ایک آگاہی ریلی نکالی گئی۔ تقریب میں خواتین سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن عمران حبیب، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شاہمیر علی، لیگل ایڈ کے تشکیل احمد اور دیگر نے کہا کہ خواتین پر تشدد کے خلاف یہ دن ہر سال 25 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منایا جائے گا، جس میں 16 مختلف سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ این ایف پی اے جس کا مقصد خواتین پر تشدد کو روکنا اور انہیں ان کے حقوق سے آگاہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ اس قسم کے روک تھام ضروری ہے۔ اس تشدد کو روکا جا سکتا ہے اگر خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا جائے، جس سے خواتین کے خلاف تشدد کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی چانکا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں شعبہ گیسٹرو انٹرولوجی کے زیر اہتمام پہلا سمپوزیم پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو انٹرولوجی اور جی آئی انڈوسکوپی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سوزش آنتوں کے امراض، وبائی امراض کو اپڈیٹس کے موضوع پر منعقد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ اور پروفیسر ڈاکٹر
غیاث النبی طیب صدر گیسٹرو انٹرولوجی اینڈ GI انڈوسکوپی اور ڈین فیکلٹی آف گیسٹرو انٹرولوجی کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان تھے، جبکہ چیف آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر علی حیدر بلوچ ہیڈ آف گیسٹرو انٹرولوجی ڈپارٹمنٹ چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلطان احمد چاند میوزیم کے سیکرٹری تھے، جہاں پاکستان کے مختلف شہروں جیسے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، گمبٹ اور خیرپور کے ماہرین، کنسلٹنٹس اور پوسٹ گریجویٹوں کے پینل نے شرکت کی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ تقریب کا آغاز ایک شاندار افتتاحی تقریب سے ہوا اور ڈاکٹر لبنہ کمانی نے پاکستان میں خواتین میں گیسٹرو انٹرولوجی پر بات کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کٹی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے 2 روزہ سافٹ اور سمارٹ لاک ڈاؤن چیک کرنے کے لیے گزشتہ روز نائب تحصیلدار اور اسپیشل مجسٹریٹ پرائز کنٹرول چودھری کیسر خلیق گجر ماموکان چند شہر کے مختلف مارکیٹس پہنچ گئے اور سافٹ لاک ڈاؤن چیک کرتے رہے۔ اس موقع پر جن دکانداروں نے حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا تھا، انہیں سخت وارننگ دی کہ وہ سافٹ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ملک وسیم اختر سے۔ کالی کی منڈی میں صوفی محمد صدیق کا سالانہ عرس مبارک صاحبزادہ کاشف جمیل صافی کی زیر قیادت منعقد ہوا۔ عرس کی تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نماز مغرب کے بعد دربار کی چادر پوشی کے لیے رہائش گاہ سے چادر جلوس کی صورت میں بازار سے گزرتے ہوئے دربار حضرت خواجہ صوفی صدیق پر لے جائی گئی۔ مزار پر چادر پوشی باطریقہ چشتیاں کرنے کے بعد گل پاشی کی گئی اور عرس کے شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ عرس پاک میں ملک کے طویل عرص سے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ عرس کی دوسری نشست کا آغاز بعد ازاں نماز عشاء ہوا، جس میں محفل میلاد اور محفل سماع منعقد کی گئی اور اختتامی دعا ہوئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور محمد اعجاز الحق نے وائٹل گروپ سرپرست اعلیٰ محسن ضلع بھاول نگر حاجی سعید احمد کا سابق وائس چیئرمین ملک ریاض خلجی کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد سے وائٹل فنڈ سے تعمیر کیے گئے حاجی یاسین ڈائلیسس وارڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر حاجی سعید، سرجن ڈاکٹر عاطف رفیق، ہیر محمد طاہر توگیروی سمیت دیگر عہدیداران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حاجی سعید احمد اور محمد اعجاز الحق نے مریضوں کی عیادت بھی کی اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے علاج، معالجہ اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا۔ حاجی محمد یاسین ڈائلیسس وارڈ بارے سابق وائس چیئرمین ملک ریاض خلجی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی ملک ریاض خلجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حاجی محمد یاسین ڈائلیسس وارڈ۔ یہ حاجی محمد یاسین صاحب کی یاد میں ان کے بڑے بھائی حاجی سعید صاحب نے فل فنڈنگ کر کے، یعنی کہ تمام جو اخراجات ہیں یہ وائٹل کے ہیں اور یہ جو گردوں کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں اس کا انشاءاللہ ابھی آپ کو اندر سے وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ ہم آ گئے ہیں اندر اور یہ حاجی شبیر صاحب جو حاجی سعید صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ اس ہال کا نام ان کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ یہ اس طرف میڈیسن اسٹور ہے اور یہ آپ کو میں ڈائلیسس روم کے اندر کرتا ہوں۔ یہ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ سب ڈائلیسس کے مریض ہیں اور الحمدللہ یہ فنکشنل ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے اسٹاف کے ممبر ہیں بھائی، یہ مریضوں کو اپنی سروس فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا وارڈ دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بھی ڈائلیسس وارڈ ہے اور یہاں کے جو
चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल ताजर बरादरी का मुल्की मुआशत की मजबूती में बड़ा अहम किरदार है। ताजर बरादरी अपना टैक्स ईमानदारी से जमा करवा कर मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दे। FBR का अमला आपकी खदमत और ताउन के लिए हमा वक्त दस्तयाब है। राना शुमाइला रसूल डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफ यूनिट की अंजुमन ताजरान हड़प्पा के साथ टैक्स आगाही मीटिंग। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हड़प्पा सिटी और मेंबर अमन कमेटी साहिवाल गुलाम फरीद अनवर ने आने वाले वफ्द को वेलकम किया और ताजरान से तारुफ करवाया। हड़प्पा टैक्स आगाही के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस यूनिट के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर रीजनल टैक्स ऑफिस मैडम राना शुमाइला रसूल की क़यादत में एक वफ्द जिसमें शमशेर अली डिकू, नज़र फरीद, राना अनवारुल हक और गुलाम मुस्तफ़ा ने हड़प्पा स्टेशन पर अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों और ताजर बरादरी से टैक्स आगाही मीटिंग की। गुलाम फरीद अनवर सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हड़प्पा सिटी और मेंबर अमन कमेटी साहिवाल ने मैडम राना शुमाइला रसूल को फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता पेश करके खुशामदीद कहा। मीटिंग से खिताब करते हुए गुलाम फरीद अनवर ने आने वाले FBR के वक्त से अंजुमन ताजरान के अहदेदारान का तारुफ करवाया और ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह। मीटिंग से खिताब करते हुए इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर रीजनल टैक्स ऑफिस साहिवाल मैडम राना शुमाइला रसूल ने कहा है कि ताजर बरादरी का मुल्की मुआशत की मजबूती में बड़ा अहम किरदार है। ताजर बरादरी अपना टैक्स ईमानदारी से जमा करवा कर मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दे। FBR का अमला आपकी खिदमत और ताउन के लिए हमा वक्त दस्तयाब है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शरासी की जानिब से अपने दफ्तर में अर्दली रूम का इनेकाद। 37 पुलिस अफसरान और जवानान को फ़राइज़ में गफलत बरतने पर मुख्तलिफ महकमाना सजाएं दी गई, जिनमें SHO शहीद अल्लाही बख्श सियाल, SHO अल्लाहबाद, SHO धामरा, SHO दड़ी, SHO हैदरी, SHO कंगा और SHO वुमेन भी शामिल हैं। SHO कंगा की एक साल सर्विस खत्म, जबकि दीगर SHOs को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि सिपाही साजिद अली और सिपाही हबीबुल्लाह को नौकरियों से बरतरफ करने के अहकामात भी जारी कर दिए। सिपाही राहिब अली और सिपाही हुसैन अली समेत 5 पुलिस कांस्टेबल्स को वार्निंग दी गई, जबकि 5 पुलिस जवानों के शोकास नोटिस फाइल करने समेत दीगर को सेंचुअर फाइन और 1 साल सर्विस खत्म करने के अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने अफसरान और जवानान से मुखातिब होते हुए कहा कि अवाम की जान और माल जैसे अहम फरीज़े में किसी किस्म की गफलत नाकाबिल बर्दाश्त होगी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ज़िशान मनहास की इस रिपोर्ट में। पतों की हुकूमत पंजाब और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की हिदायत पर 5 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का THQ अस्पताल पतों की में इफ्तिताह कर दिया गया। पतों की असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद महमूद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कसूर डॉक्टर फारूक हैदर, DDHO डॉक्टर बिलाल साबिर और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर राना फैसल नज़ीर का आज से तहसील भर में 5 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। महकमा सेहत ने 5 साल से कम उम्र के 2,05,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 748 मोबाइल टीमें तश्कील दी हैं, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इसके अलावा अड्डाजात और तमाम सरकारी अस्पतालों में भी पोलियो के कतरे पिलाने के काउंटर मौजूद होंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतों की राना अमजद महमूद ने अवामुन्नास से अपील की है कि घर आने वाली पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो जैसी मोजी बीमारी से महफूज करके सेहतमंद माशरे के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। जबकि दौरान तकरीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आखिर में तमाम शुरका ने मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं पतों की से हमारे तहसील रिपोर्टर ज़िशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद के नवाही गांव चक थरा में लोगों को तफरीह फराहम करने की गर्ज से कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। अख्तर खान क्लब और राय क्लब आमने सामने। हबीबाबाद के नवाही गांव चक थरा में लोगों को तफरीह फराहम करने के गर्ज से कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। 2 टीमें आमने सामने। अख्तर खान क्लब और राय क्लब की टीम मैच के मेहमान खसूसी सियासी और समाजी शख्सियत शबीर हुसैन बट्टू, उस्मान अजीज, ज़िशान अली बक्सर ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। कम्युनिटी सफ्तर मैपन खिलाड़ियों का खूब खून गरमाया और अख्तर खान क्लब टीम ने मैदान मार लिया। इस मौके पर कबड्डी शौकीन की कसीर तादाद में शिरकत।
خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہی زمان سزئی کے مطابق تھانہ گلبرگ پولیس کی بروقت کارروائی گلبرگ نمبر 4 نصر اللہ جان کالونی میں زبانی تکرار پر قتل اور اقدام قتل میں ملوث ملزم کی فرار ہونے کی کوشش ناکام، اعلی قتل سمیت گرفتار۔ گلبرگ نمبر 4 نصرت اللہ جان کالونی میں دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا، جس کے دوران ایک بھائی اویس نے طیش میں آ کر دوسرے بھائی بلال اور بھابھی پر چاقو کے وار کر کے جس سے اس کا بھائی بلال ولد زاہد علی جاں بحق ہو گیا، جبکہ بھابھی مسمات زوجہ بلال زخمی ہیں۔ ملزم واردات کے بعد گھر بار چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اطلاع ملنے پر DSP کینٹ ہارون جدون کی نگرانی میں SHO گلبرگ عبدالعزیز نے دیگر پولیس کے ہمراہ فوری کارروائی کرتے ہوئے کامیاب کارروائی کے دوران ملوث ملزم اویس ولد زاہد علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کو پوسٹ مارٹم کے لیے جبکہ زخمی خاتون کو طبی امداد کی خاطر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے آلہ قتل چھری بھی برآمد کر لیا گیا۔ لیاقت پور زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلہ میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کاشتکاروں نے بھرپور شرکت۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت ڈویژن بہاولپور محمد گوری اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری حسیب اکبر نے شرکت کی۔ لیاقت پور سے ہمایوں نمائندہ طارق محمود شاد نے بتایا۔ لیاقت پور میں سیمینار اور کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ زراعت کے افسران نے کہا کہ لیاقت پور میں تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت کی جائے گی۔ 90% کاشت مکمل کر لی گئی ہے۔ کاشتکار کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی کاشت کو مکمل کریں۔ گندم غذائی فصل ہے جس کی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ گندم کی زیادہ پیداوار ہوگی تو کاشتکاروں کے ساتھ ساتھ ملک بھی خود کفیل ہوگا۔ کاشتکار جدید طریقہ کاری اور متوازن کھادوں کے ساتھ ساتھ سبز کھاد کا بھی استعمال کریں تو پیداوار میں اضافہ یقینی ہے۔ محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری حسیب اکبر نے کاشتکاروں سے خطاب میں کہا کہ کاشتکار زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے محکمہ زراعت کو فیلڈ ٹیمیں ہر وقت کاشتکاروں کی رہنمائی دینے کے لیے موجود ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق شاد، آن نیوز، لیاقت پور۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان نئے تعینات ہونے والے بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا کا اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ کوہ سلیمان کے قبائلی علاقے راکھی گاج میں کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا نے بلوچستان سے پنجاب سے بڑی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ راکھی گاج میں بھاری مقدار میں غیر ملکی نان کسٹم ٹائرز اپنی تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ 26 بنڈل میں ٹائرز برآمد ہوئے ہیں۔ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا غیر ملکی نان کسٹم پیڈ ٹائرز کو بلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کمانڈنٹ محمد اسد چانڈیا کنکورڈ سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے بدامنی اور صحافی علی نواز شیخ کے خلاف جھوٹی FIR کاٹنے پر ٹاور چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ کنکورڈ سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے شہر بھر میں بدامنی اور پولیس A سیکشن کی طرف سے صحافی علی نواز شیخ پر جھوٹی FIR کاٹنے پر STP کے ضلعی صدر اکرام باچکانی جیون سبزوئی کے قیادت میں ٹاور چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں موجود شرکاء نے کہا، علی نواز ایک بہت بانڈر صحافی ہیں، ہمیشہ اس نے اداروں کو آئینہ دکھایا ہے۔ اگر کسی دھرنے کی کوریج کرنا جرم ہے تو پھر سب صحافیوں پہ پرچے کاٹی جائیں۔ دوسری طرف SSP روہیل کھوسو نے صحافی پر FIR کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری بٹھا دی۔ مزید شرکاء کا کہنا ہے کہ اگر 3 دن تک شفاف انکوائری نہ کی گئی تو منگل کے دن SSP کشمور کے گیٹ پر سیاسی سماجی اور صحافی حضرات احتجاجی دھرنا دیں گے۔ بھاول نگر سے ہمایوں نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایک افسوسناک واقعہ درپیش آیا۔ بھاول نگر رجحان والی موڑ کے قریب ملزمان کے تعاقب میں جانے والی ایئر فورس کی گاڑی حادثے کا شکار۔ حادثے میں ایئر فورس کے 2 نوجوانوں کی شہادت اور 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فرض کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد کاشف اور ڈرائیور کانسٹیبل رضوان شوکت نے فرض کی راہ میں جان قربان کر کے مثال قائم کی۔ IG پنجاب کا ایلیٹ فورس کے زخمی نوجوانوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔
हादसे में एलियट फोर्स के कांस्टेबल अब्दुल्ला तारिक महमूद और कांस्टेबल माजिद मामूली जख्मी हुए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डीपीओ भावनगर को शहीद होने वाले एलियट फोर्स एहलकारों के अहले खाना से फौरी राब्ते की हिदायत की। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जराइम पेशा अफराद के ताकोब में जाने वाली एलियट फोर्स की गाड़ी धुंध की वजह से सीम नहर रोजान वाली में जा गिरी। खबर शामिल करते हैं तहसील चुबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर हसन अवान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज। तहसील प्रेस क्लब चुबारा का माहाना इजलास हुआ, जिसमें चौधरी मोहम्मद अफजल बाजवा सदर, मोहम्मद अकरम खोखर जनरल सेक्रेटरी, दीगर हुक्मरान मेंबरान चौधरी मसूद यासीन, मलिक रमजान जोया, मलिक अता मोहम्मद नाइच, महर न्याज अहमद, चौधरी आसिफ बाजवा, चौधरी इफ्तिखार कंबोज, जावेद इकबाल, मलिक उमैर हसन अवान, मोहम्मद अमीन मोमिन, चौधरी हसन अरशद, जुनेद भुट्टा ने शिरकत की। इजलास में तहसील चुबारा और मुज़ाफ़ात में इंतजामिया की चश्मपोशी की वजह से जन्म लेने वाले माशरती मसाइल डिस्कस किए गए। ख़ुसूसन गंदम की काश्त के मौका पर खादों की ब्लैक में फरोख्त और किसानों की बेबसी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन चुका है। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा ने आज तक महंगी खाद बारे कोई चेकिंग वगैरह नहीं की। हस्बे रिवायत मसलूम किसानों की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाते रहने का अज़म किया गया। इलावा ज़ीन इजलास में प्रेस क्लब करोड़ के सहाफ़ियों के साथ इंतजामिया का नासिबा रवैया की पुरजोर मजम्मत की गई और हर फोरम पर जिले की क़यादत और सहाफ़ी भाइयों का साथ देने का अज़म किया गया। आखिर में मसलूम फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी और शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। जैकबाबाद से खबर शामिल करेंगे। सर्दियां शुरू होते ही जैकबाबाद के इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने शिद्दत अख्तियार कर ली, जिसकी वजह से गैस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से खवातीन भी परेशानी से दुचार हैं और बच्चे भी बिना नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। एक इलाका मोहल्ला सबायू गढ़ी जहां पर गैस के कई मसले हैं। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ खालिद मंसूर, जैकबाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गैस का मसला तो देरी ना है, 2010 से चल रहा है। यहाँ जो है गैस जो है सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी बगैर नाश्ते के जाते हैं। हमारा मसला तो देरी ना है, जैसे पाकिस्तान में कश्मीर का मसला है, लेकिन हमारा महिला गली सभा का भी ये कश्मीर का मसला बन गया है। हम आला हुकाम के पास बार बार गए, भाई जोनल ऑफिसर के पास बार बार गए, हमारा गैस का मसला हल किया जाए। उसने बोला कि आपका मंजूर है, लेकिन काम मंजूर तो है लेकिन कब बनेगा। ये हम तो बहुत मुश्किल में, यहाँ के गरीब लोग रोज़ाना दिहाड़ी के काम करते हैं, लेकिन यहाँ गोबर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, 700 झाड़ी कमा के आते हैं, लेकिन यहाँ 250 में गोबर की बोरी लें या वो बच्चों को खाना खिलाएं या बच्चों की दवाई लें या बच्चों की तालीम के लिए कुछ खर्च करें। यहाँ बहुत मिस्किन लोग रहते हैं हमारे महल्ले में। हमारा महल्ला तो सारे जैकबाबाद में से हमारा महल्ला बहुत गरीब है, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। हमें आला हुकाम से यही सवाल है कि क्या यह हम 700 कमा के हम 250 में गोबर लें या बच्चों की दवाई लें या अपने लिए खाना लें। हम खुदारा आपसे अपील करते हैं, बड़ा मेहरबानी हमारे महल्ले का गैस बहाल किया जाए। हम जो है ना बहुत मुश्किल में है, हमारा महल्ला बहुत मुश्किल में है, जो है रोज़ाना कमाता है वो बहुत परेशान है। अब तो सर्दी का मौसम है, हमें तो गैस की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। बड़ा मेहरबानी हमारा गैस बहाल किया जाए। हमने MNA साहब को भी बोला, MP साहब के पास भी गए, उन्होंने मंजूर भी कराया। AG दस्ती साहब जो है MD लाड़काना वाला वो भी आए हमारे महल्ले में, वज़ीर किया, उसने बोला कि आपका जो 2-3 महीने में काम हो जाएगा, लेकिन ये हुकूमत पूरी ख़त्म हो गई, फिर भी हमारा गैस वो जो को बहाल नहीं हो सका। हम बहुत परेशान हैं, हमारा महल्ला बहुत परेशान है, हमारे महल्ले वासी बहुत परेशान हैं, जो सुबह के बच्चे स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। यहाँ के गरीब लोग रोज़ाना कमाते हैं, वो जो है ना लकड़ी के लिए और इन जानवरों के गोबर के लिए जो है उसके पास पैसे नहीं होते, बहुत परेशानी है। बड़ा मेहरबानी हमारा जो ये देरीना मसला हल किया जाए, हम आला हुकाम के मशकूर रहेंगे। सर ये हम लोगों को बहुत अरसे से गैस की शिकायत है। ये हर रात लोड शेडिंग की जाती है, हर जगह गैस होती है, लेकिन हमारे मोहल्ले में महीनों गैस नहीं आती। अगर कभी आती है तो 10-15 मिनट या आधा घंटा चलती है, उसके बाद बंद कर देते हैं। और हर जगह हर मोहल्ले में नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे मोहल्ले को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब भी इलेक्शन आती है तो हमारा मोहल्ला सबको याद आता है, लेकिन जब कोई भी तरक्याती काम होता है, कोई स्कीम होती है, तो हमारे मोहल्ले को कोई भी याद नहीं करता है। हम गरीब लोग हैं और मुतालबा करते हैं कि खुदा ये हथराती लोड शेडिंग ख़त्म कराई जाए, ताकि आवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। जैसे कि गैस का बहुत मसला है यहाँ पे गढ़ी सभा में, वार्ड नंबर 6।
खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। कश्मीर शुगर मिल शोरकोट के क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया गया है। शोरकोट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक कैंट रोड पर वाक़या कश्मीर शुगर मिल शोरकोट के क्रशिंग सीजन साल 2023-24 का आगाज कर दिया गया है, जिसका इब्तिदा असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने किया। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शोरकोट महराया सरगाना, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एजाज सालेह और अहमद वड़ाइच, GM अब्दुल रऊफ, GM कैंट, डिप्टी एटमन नासिर और मिल्स इंतजामिया भी मौजूद। रिपोर्ट आमिर शहजाद जाफरी, तहसील रिपोर्टर मेलसी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मेलसी का। मेलसी DSP राना नदीम इकबाल की सरबराही में मवेशी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। थाना मतरूफ चौकी 2 कोटा की कार्रवाई। मवेशी चोर गिरफ्तार। 52 लाख सरकाशुदा जानवर बरामद। अमजद उर्फ बग्गा गैंग के सरगना को इसके एक साथी सजाद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से सरका किए जाने वाले 7 रास भैंसें, 3 शाख बकरे और 12 शाख बकरियां बरामद की हैं। गुज़िश्ता रोज DSP मेलसी राना नदीम इकबाल ने पुलिस चौकी 2 कोटा में SHO थाना मतरू अमजद सदीक ढिल्लू, SHO थाना मीरापुर चौधरी अशरफ जहूर और इंचार्ज चौकी 2 कोटा के हमरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि समाज दुश्मनासिर की सरकोबी और शहरियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस फोर्स हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। इसी मिशन पर काम करते हुए SHO थाना मतरू अमजद सदीक ढिल्लू और इंचार्ज चौकी 2 कोटा महर गुलाम मुस्तफ़ा ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत और तमाम वसाइल को गोए कार लाते हुए मवेशी चोर अमजद उर्फ बग्गा गैंग के सरगना और इसके एक साथी सजाद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से सरका किए जाने वाले 7 रास भैंसें, 3 शाख बकरे और 12 शाख बकरियां बरामद की हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 22 मवेशी जो तकरीबन 52 लाख रुपए से ज़ायद रकम की बनते हैं वो रिकवर हो चुके हैं। ताहम इस मवेशी चोर गैंग के 2 अफराद जिनकी तलाश जारी है को जल्द गिरफ्तार करके मजीद रिकवरियां जारी की जाएंगी। इनका मजीद कहना था कि इस कार्रवाई को सर अंजाम देने वाले SHO थाना मतरू अमजद सदीक ढिल्लू, इंचार्ज चौकी 2 कोटा महर गुलाम मुस्तफ़ा समेत इनकी टीम ने बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए इस गैंग को पकड़ा है, जिस पर ये 27 के मुस्तहिक हैं। बाद में रिकवर शुदा मवेशी इनके असल मालकान के हवाले कर दिए गए, जिस पर अहले इलाका और सिविल सोसाइटी ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए इसे शानदार कामयाबी करार दिया और पुलिस अफसरान का शुक्रिया भी अदा किया। अब रुक करते हैं मरीदके का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मरीदके में महंगाई अरूज पर। हर दुकानदार की अपनी कीमतें, इंतजामिया खामोश तमाशाई। अलिया सुबह सरकारी रेट लिस्ट 30 रुपए लेकर जबरदस्ती थमा दी जाती है, लेकिन अमल दरामद सिफर। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तहसील मरीदके में महंगाई का तूफान ना थम सका। सब्जियों और फलों समेत ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें मुंह मांगी कीमत लेकर फ़रोख्त की जा रही हैं। इंतज़ामिया मसनूई महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हर कोई अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। अगर सरकारी सतह पर कीमतें कम भी हो जाएं तो फिर भी इनके फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच पाते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया बंद कमरों से निकले और मसनूई महंगाई को लगाम डालने के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हे वालों को लड़के की पहली शादी ना बताना महंगा पड़ गया। मैरिज हॉल में आई बारात को दुल्हन के बगैर लौटना पड़ा। झूठ पकड़े जाने पर दुल्हन वालों ने पुलिस को कॉल कर दी। चौकी पुलिस ने दुल्हे को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया। जिशान नामी शख्स 488 गाफ पे वरियांवाला से बारात लेकर आया था। दुल्हन की वालदा ने दुल्हा और भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी। जहेज का सामान और मैरिज हॉल का खर्चा वापस दिलवाने का मुतालबा। रिपोर्टर जाज अहमद मगसी टंडू जाम, न्यू हैदराबाद सिटी के करीब पुलिस मुकाबला। राहू की पुलिस का मोटरसाइकिल सवार डकैत गिरोह से मुकाबला। पुलिस मुकाबला न्यू हैदराबाद सिटी के करीब पेश आया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार हो गया, जबकि दूसरा फरार। जेर हिरासत मुलजिम की शनाख्त आलम ब्रोही के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी जारी। गिरफ्तार मुलजिम के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हबीब खान अहमदानी के वालिद मोहतरम की कुरान ख़वानी से सैयद इस्माइल शाह बुखारी ने कहा है कि हम सबको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मरने के बाद सबसे पहले अमाल सामने रखे जाएंगे। हम सबको चाहिए कि अपनी आखिरत की तैयारी करके जाएं। नमाज हर हाल में फ़र्ज है। अब से पहले नमाज के बारे में
پوچھا جائے گا۔ حبیب احمدانی کے والد محترم انتہائی شفیق اور مہربان شخصیت کے مالک تھے۔ درِ اثنا کلخانی میں سردار سیف اللہ خان دریشک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن راؤ محمد عابد، اصغر خان گوپانگ، سابق وائس چیئرمین خلیفہ نصیر احمد ساجد، ریاض آصف خان، راؤ محمد یوسف چودھری، عبید اختر کمبوج، چراغ علی کاشف، شاہد خان بھیلا، حاجی عنایت اللہ اوان، حاجی ملک نازک حسین، متنی خان گوپانگ، احسن فرید، محمد عاصم غوری، ملک اشفاق احمد ماسٹر، راؤ جمیل احمد، محمد اسلم شاد، محمد حسین گوپانگ، محمد اکرم خان دریشک، محمد ابراہیم خان، سید نور الحسن، میاں عمران سعید، میاں شہزاد سعید، سجاد خان لشکرانی، عابد حسین کورائی، حاجی قاسم خان، حاجی کریم بخش سیال، حاجی مجید کلر، خلیفہ صفدر حسین، محمد آسم شکور، محمد عمران رشیدہ، رشید احمد، عطا حسین قاضی، ایاز احمد، ماسٹر امان اللہ خان دریشک، جام حق نواز مظہر شاہ، محمد عمران ہوٹل، مہران خان، غلام قادر خان، طالب حسین، شفقت بزدار، بلال ناسکی، ارشاد احمد رانا، انتار علی، فہیم عباس، محمد انور شیخ، محمد نوید اکرم شیخ، حاجی رحمت فرید، سعید احمد سیال، سعید احمد کلر، حاجی مجید کلر اور دیگر سینکڑوں افراد نے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق عوام کی خدمت کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ دریشک گروپ آئندہ الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گا۔ سابق ایم این اے سردار نصر اللہ خان دریشک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کام شفاف الیکشن کروانا ہے۔ متنازع میڈیا گروپ سے ثابت ہو رہا ہے کہ ملک میں ہونے والے الیکشن شفاف نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن سے ہی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چل سکتا ہے۔ شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں انتشار کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اور لا قانونیت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ دریشک لغاری مزاری گروپ نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کو فروغ دیا ہے اور عوام کی خدمت پر یقین رکھتا ہے۔ آئندہ الیکشن میں عوام کی طاقت سے سیاسی مخالفین کو عبرتناک شکست دیں گے۔ عوام آئندہ الیکشن کی بھرپور تیاری کرے۔ سیاسی رکاوٹیں ہمیں عوام سے دور نہیں رکھ سکتی۔ جھوٹے مقدمات اور عوام کا استحصال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین عوام کے خوف سے اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں عوام کے رائے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ دریشک گروپ نے ضلع راجن پور کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ سیاسی مخالفین سرکاری سرپرستی کے باوجود عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخو پورہ کے الیکشن مہم کے سلسلہ میں الیکشن کمپین آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ شیخو پورہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخو پورہ کی الیکشن مہم کے سلسلہ میں نیئر اور بخاری گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار میاں سجاد باقر ڈوگر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے ممبر پنجاب بار کونسل رانا سیف اللہ خان کی رہائش گاہ پر اپنے الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور وکلاء نے میاں سجاد باقر ڈوگر ایڈوکیٹ کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت حافظ طارق محمود رانا ایڈوکیٹ نے حاصل کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رانا محمد ممبر پنجاب بار کونسل چیئرمین آئی ٹی کمیٹی پنجاب بار رانا سیف پورہ کے صدر عمر حیات بھٹی ایڈوکیٹ، سابق نائب صدر چودھری امجد گجر ایڈوکیٹ، جابین گروپ کے حافظ ارسلان، خالق ورک ایڈوکیٹ، سید اجرار حسین ایڈوکیٹ، محمد ارشد ایڈوکیٹ سمیت وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیدوار برائے صدر سال 2024-25 میاں سجاد باقر ڈوگر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کامیاب ہو کر وکلاء برادری کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی، عدلیہ، میڈیا کی آزادی، انصاف کی بروقت فراہمی اور کالے کوٹ کے تقدس کی بحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ اس وقت عوام جن مشکلات کا شکار ہیں۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری، سابق رکن صوبائی اسمبلی اور امیدوار پی پی 138 پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا پنجاب میں صفایا ہو چکا ہے۔ دونوں جماعتوں کی مسرد شدہ قیادت برسر اقتدار آنے کی خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملکی معیشت زبوں حالی کا شکار ہوئی، بدامنی میں اضافہ ہوا اور ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کو عروج حاصل ہوا۔ میاں شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم حکومت مشکل
फैसले ना करती तो आज हालात बेहतर ना होते। मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। नवाज लीग अवाम पर महंगाई का बोझ डालने की कभी हामी नहीं रही, बल्कि हमेशा अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए सरगर्म अमल रही। नवाज लीग की तमाम अदवार इक़्तिदार इस बात की गवाह हैं कि जब जब नून लीग बरसर इक़्तिदार आई, मुल्क की तरक्की की राह हमवार हुई और पाकिस्तान के गरीब अवाम को भरपूर रिलीफ हासिल हुआ। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने मसलूम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए वासिया किरदार अदा न करके मुस्लिम उम्मा को शर्मिंदा किया। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत पर खामोशी इख्तियार करने मुस्लिम हुक्मरानों को आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका की नाराज़गी से खाइफ नजर आए। मजहब से बालातर होकर अहले फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले दुनिया भर के करोड़ों इंसानों को हम इस्लाम पेश करते हैं। अवाम कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद और पाकिस्तान को हकीकी मायनों में एक इस्लामी फ़लाही रियासत देखना चाहती है। इसराइल और हमास के दरमियान आरसी जंगबंदी का 4 रोज़ा मुआहिदा उम्मीद की पहली किरण है, जिसे मुस्तकिल बनाने की ज़रूरत है ता फ़लस्तीन मज़लूम अवाम सुख का सांस ले सके। यरगमालियों का तबादला मौसर इक़दाम है, जिससे जंग के साए मज़ीद छट जाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम को अब अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे का सहारा नहीं। वो निहत्ते अब तक अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। इनकी दी गई कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजान और अंजुमन ताजान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए भरपूर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में जगह जगह मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मगर इंसानी हकूक़ के नामनहाद अलमबरदारों ने इसराइल मुज़ालिम का रास्ता रोकने की खातिर वाज़िया किरदार नहीं किया, बल्कि अमरीका और बरतानिया इसराइल की पुश्त पर खड़े दिखाई दिए और इसे हर तरह से मदद फराहम की। असला और बारूद समेत माली इमदाद देकर इसराइल के हाथ मज़ीद मजबूत किए। मगर मुस्लिम हुक्मरानों ने मसलूम फ़लस्तीनियों का साथ ना देकर खुद को उम्मत मुसलमान की नज़र में मुजरिम बना लिया। अगर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान खुलकर फ़लस्तीन का साथ देते और इसे अस्करी मदद फराहम करते तो इसराइल कब का नाकाम हो चुका होता और इसे आइंदा फ़लस्तीनियों पर शबो खून मारने की जुर्रत ना होती। फ़लस्तीन पर इसराइल ने आरजी बमबारी रोक कर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो ये सब कुछ अपने मकासद के हसूल की खातिर कर रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा है कि नवाज शरीफ की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन से हसम नहीं हो रही, जो मनफी प्रोपोगंडा करके अवाम को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सियासी मुखालिफिन को शिकस्त फाश दी जाएगी। मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द इंतखाबी जलसों का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मुल्क भर में नून लीग कामयाब पावर शो करके सियासी मुखालिफिन की मकबूलियत के गुब्बारे की रही से ही हवा भी निकाल देगी। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशन जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ रसूल गुजर ने कहा है कि मुल्क के इक़्तिदार आला पर बार बार मुसल्लत रहने वाले अभी भी ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर हमें हुकूमत मिले तो हम पाकिस्तान को बेहतर कर देंगे। जो पहले कुछ ना कर सके तो अब कौन सा नया मार्का सर अंजाम देंगे। जब भी मुल्क और कौम पर मुश्किल वक्त आया तो इन मुफाद परस्तों ने पाकिस्तानियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए हर बार अवाम पर बोझ डाला गया, कभी सूदमंद पॉलिसियाँ मरतब ना की। ये पाकिस्तान को कभी तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते। इनके बरसर इख्तियार रहते अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ खुद साख्ता जिलावतनी काट कर दूसरों को मॉडल इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अपने गिरबान में झांक कर देखें। कौम इनसे शदीद मायूस हो चुकी है। इन बार बार आजमाने जाने वालों को दोबारा आजमाना मुल्क और कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। शेखपुरा से आपको बताते चले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारान का पहला तंजीमी इजलास मुकामी होटल में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत ज़िला सदर चौधरी मोहम्मद इकबाल गोपेरा ने की, जबकि डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में डॉक्टर यासिर नदीम, शेख हाफिज़ मौसम अली मिट्ठू गुज्जर, मलिक हबीब सुल्तान खोखर, डॉक्टर खालिद महमूद शेख, यासिर मलही खान, अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट, चौधरी इमरान अमीन एडवोकेट, मियाँ तैमूर खालिद, मियाँ हारून खालिद, राना जमील गादी, राना जमशेद अली, मिर्ज़ा मुनव्वर बेग और दीगर नेतादारों तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से लाया अमल पर गौर किया।
रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ता को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी सफ़ों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई है। दोनों अफसरान मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ अपने मुझे क्यों निकाला बयानिया को दोहराया, जो वो पहले वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद अवामी इज्तिमाआत में इस्तेमाल करते थे। 2017 उन्होंने 5 जजों के पैनल पर सवाल उठाते हुए कहा कि पनामा केस में इन्हें हटाकर उन्होंने एक शख्स को इंस्टॉल करने के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का हवाला देते हुए जो शरीफ के मुताबिक सियासी चलाकियों का फुकदान था और अक्सर नीचे का सहारा लेते थे के खिलाफ बेल्ट ज़बानी हमले इसकी सियासी मुखालफियत सियालकोट में 2 अलग अलग तकरीबात में ताजरों और सनतकारों से खिताब करते हुए 3 बार के वज़ीर आज़म ने पनामा केस में 5 जजों के पैनल की तरफ से इनकी गैर मुंसफाना बरतरफी को तनकीद का निशाना बनाया। इसने दावा किया कि उन्होंने इसे बेदखल करने के असरात से आंखें बंद कर ली। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हफ्ते के रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ गुज़िश्ता साल दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालत से बार बार अदम हासिली पर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये मुकदमा 19 सितंबर 2022 को लाहौर में औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ पीटीआई के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुबैना तौर पर मजहब को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया था। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की इमारत AFP फाइनल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जुमेरात को यूके नेशनल क्राइम एजेंसी के वतन वापसी की रकम को कटी में मुंतकिल करने के फैसले ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ नैब के NCA 190 मिलियन केस, जिसे अलकादी ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, को तकवीत मिली है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास इलानी इतवार को यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स रवाना हो रहे हैं, जहां वो गैर कानूनी हिजरत के खात्मे और इस मसले के हल के लिए रास्ते तजवीज़ करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। और पाकिस्तानी जो अक्सर अनपढ़ और नौजवान हैं, गैर कानूनी तरीकों से यूरोप में दाखिल होने के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। वो ख़तरनाक सफ़र करते हैं जो कभी कभार सानहात पर ख़त्म होते हैं। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि कोर्ट मार्शल के जरिए ट्रायल्स कानून के जरिए दिए गए हकूक़ को कम नहीं करते। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने जुम्मे को अदालत उज़्मा के 23 अक्टूबर के मुतफ़िक़ा फैसले को चैलेंज करते हुए ये भी कहा है कि इस तरह के ट्रायल से तासुब या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती या कुदरती इंसाफ के असूलों कानून के मुनासिब अमल और हक के मुनाफी हैं। मुनसफाना समाअत याद रहे कि 23 अक्टूबर के फैसले में 9 मई के तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में शिनाख्त किए गए 103 शहरियों के ट्रायल को आइन के खिलाफ करार दिया गया था। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP रावल फैसल सलीम ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी।